सब्सक्राइब करंतु एजुकेशनल वीडियोस ओडिया को एवं बेल आइकन को प्रेस करंतु नुआ नुआ एजुकेशनल वीडियो प्रथम देखिया पई। पिलाने आज आम वाक्य संबंधित एक निर्दिष्ट तथ्य विषय आलोचना करिया। तेणु मु तुमको वाक्य दशम श्रेणी वाक्य विचार जो व्याकरण पुस्तकर प्रथम अध्यायटी अच्छी सही अध्यायर वाक्य संपर्कित केतेक तथ्य से विषय में तुमको कहवाको जाउची। तुम्हें खाता रेडी कर, मु जहाँ कहूँ तुम्हें मन ध्यान दे लेखिब एवं शुणव मध्य। आ गोटे कथा मु कहला बेले टिके अटेंटिवली शुणिब एवं मु जहाँ कहूँ ताको मध्य नोट खाता लिखिब। कहीं कहला बेले कारण मु तुमको आगे गोटे कथा कही जे मेक नोट टेक नोट मन अच्छे तो अर्थात टीचर क्लासरूम रे जो कथा गुड़िक पढ़ाई था पिला माने ताकू रफ कॉपी रे लिखि नबाकू ताकू कहा जाए टेक नोट एवं घर को जाए ताकू फेयर करी नोट बनाया कहा जाए मेक नोट। जो पिला माने टेक नोट और मेक नोट अनवर्त कही था तो से माने तांकर परफॉर्मेंस बेटर रु बेटर है थाए। ओके रेडी गाइस? ओके लेट्स स्टार्ट। पिला माने मु प्रथम कहि सकिछि जे वाक्य संबंधित केतेक तथ्य में आलोचना करिवा ताको मु स्पष्ट भाव में कहबाक जाउछि। कौन बोले ना आकांक्षा योग्यता आसक्ति यह छड़ा वाक्यांश ओ खंडवाक्य। तेणु पिला माने यही तथ्य विषय पुंखानुपुंख आलोचना करने पूर्व आमे वाक्य कौन ता विषय टिके जानवा। अवश्य क्लास 8 रे एवं क्लास 9 रे ए बाबद तुम्हें वाक्य कौन संपूर्ण भाव में अवगत अछ। तथापि जेहेतु आमे वाक्यर निर्दिष्ट तथ्य विषय आलोचना करने को जाउछंती सेथिबाई वाक्य कौन टिके ता विषय आलोकपात करवा। ओके एबे प्ले लक्ष्य कर मु दुईटी वाक्य लिखुची ब्लैक बोर्ड रे। बालकटी आंबोटीए खाइला। द्वितीय वाक्य को देखो, उठी जलखिया मो खाइला। उठी जलखिया मो खाइला सांग सकाळु। देखले बिले मु ब्लैक बोर्ड रे दुईटी सेंटेंस लिखिছি। कौन हला कौन कहल ये 2 नंबर वाक्य नुह कहीं नुह कहीं नुह अर्थात तुम्हें कहबार कथा है कि प्रथमटी होउची वाक्य द्वितीयटी को हमें वाक्य कहबा नहीं ए तो कहीं बोले हाँ प्रथमटी बालकटी आंबटीए खाइला आको वाक्य एथि कहूचे यह आम मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुछि। किंतु तुम कहवा अनुसार द्वितीय वाक्यटी जहाँ में लिखिछंती उठी जलखिया मो खाइला सांग सकाळु यह वाक्य नुहे बोली तुम मान कहूच। ठीक कथा पिला माने
ଏହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? এই ଦୁଇଟି କଥାରୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବ ଯେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା। ଏକ বা একাধিক পদ মিলিত হই মনর ভাবকু পূর্ণ রূপে এক বা একাধিক পদ মিলিত হই মনর ভাবকু পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিবাকু বাক্য কুহাযায়। কুহাযায় লেখিল ইয়েস। পুଣି ପିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିପାରିବା। এই ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଟିକେ ବା ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ପିଲେ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଆଜିର ଏ ପାଠପଢ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ପିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସେହି ତଥ୍ୟ ଉପରକୁ। ଓକେ, ଲେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ପିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତିନିଟା ବେସିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲେଖ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ। ଓକେ ଗାଇସ୍, 1 ଯୋଗ୍ୟତା, 2 ଆକାଂକ୍ଷା, 3 আসক্তি। বুঝলে পিলে? অর্থাৎ গোটিয়ে শুদ্ধ বাক্যর পরিকল্পনা আমি যেতবে করা যাচ্ছি মন ভিতরে তিনোটি কথা রহবা দরকার। নম্বর 1 যোগ্যতা, নম্বর 2 আকাঙ্ক্ষা, নম্বর 3 আসক্তি। হল এবে আমি যোগ্যতা কোণ সে বিষয়ে জানিবা, আকাঙ্ক্ষা কোণ সে বিষয়ে জানিবা, আর আসক্তি কোণ সে বিষয়ে বি জানিবা। আস গোটিয়ে পরে গোটিয়ে আলোচনা করিবা। প্রথম কথা হল পিলে যোগ্যতা। তো দুইটি বাক্য মু লেখুছি, তুমি লেখ গছটি পানিরে জলিগলা। দ্বিতীয় বাক্য লক্ষ্য কর ଭାରତୀ
ଭାତ ଖାଇ ନିଆଁ ପିଇଲା। ପିଲେ এই দুটি যাক বাক্য লক্ষ্য কর। গছটি পানিরে জଳିগলা। দ্বিতীয় বাক্য ଭାରତୀ ଭାତ ଖାଇ ନିଆଁ ପିଇଲା। তুমি ভাবুছ এই দুইটা ଯାକକୁ ଆମେ শুদ্ধ ବାକ୍ୟ କହିବା ବୋଲି? ନା ପିଲେ, କାରଣ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି, ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା, ନିଆଁ ପିଇଲା। ପିଲେ ପାଣି କ'ଣ କେବେ କାହାକୁ ଜାଳିପାରେ? ନା ନିଆଁକୁ କିଏ ପିଅନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କାହାକୁ ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭାରତୀ ନିଆଁକୁ ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଏଠି? ନା ଏହି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଆଁ ପିଇଲା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସିଟି ଏବଂ ବିଇଡି କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ମେଡିକାଲରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଜବ୍ କରିପାରିବି? କାହିଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ? ନା ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେମିତି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପିଲେ ବୁଝିଲ ଯେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କହିବା ଏହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ କହିବା? ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ପିଲେ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କହିବା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ପଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବା ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ? ନା ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛେ ଯେ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା କ'ଣ? ନା ଆକାଂକ୍ଷା। ଦେଖ ପିଲେ, ଆକାଂକ୍ଷା ପୁଣି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପିଲେ। ଦେଖ, ରବିବାରେ ଚପଳା ଚିଲିକା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ପିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିଲ ରବିବାରେ ଚପଳା ଚିଲିକା ମୁଁ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ। ତୁମେ ପିଲେ କୁହ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ କି? ନା, କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି 1 2 3 ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦର ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ
এই যে দুইটি পদ লেখা যাইছি আউ কিছু পদর আমি অপেক্ষা করুছে তেণু সেই পদ আসিলে ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ତା ତମେ କହିଲ ପିଲେ ଏଠି କେଉଁ ପଦ ସଂଯୋଜନା କଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ରବିବାରେ ଚପଳା ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ହେଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କୁହ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ ଆମେ ଏଠାରେ ସଂଯୋଜନା କଲା ପରେ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେମିତି এই দ্বিতীয় কেসরে সম্পদ পদটিକୁ এଠାରେ যোগ কলা পরে বাক্যটি পূর্ণ ହେଲା তাহলে ଏକ শুদ্ধ বাক্য ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା କୁହ ନା କିଛି ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ହେଉ ତାକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଟାକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାର ରୂପ ଦେବା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଲେଖିବ ଲେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ହେଲା ବେଲେ ଦେଖ ଚେକ୍ କରିନିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ଦେଖୁନ ଏଠିକି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା এই দুইটি ଯାକ ପଦକୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ এই ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ୍ୱିତୀୟ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ଶବ୍ଦଟି ଆସି ଏଠି ଜଏନ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ପୁଣି ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତୃତୀୟ କେସ୍ ଶେଷ କେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଭିତରୁ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓକେ ଲେଖ ଆସକ୍ତି ready guys okay ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛି ବୋଲେ ଦେଖ ଉଠି ଜଳଖିଆ ମୋ ଖାଇଲା ସାଙ୍ଗ ସକାଳେ ହେଲା ବେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ କହିଲ ଏ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ ଆସକ୍ତିଟାକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛେ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଉଠି ଜଳଖିଆ ମୋ ଖାଇଲା ସାଙ୍ଗ ସକାଳେ এই ବାକ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଛି ପିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଲୋଚନା ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଯେହେତୁ ଏହା ସହିତ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ତ
पुणी यह मु अन्य प्रकार लिखुची देख मो सांग सकाळू उठी जलखिया खाइला इबे तुमे कहिबो सर ए द्वितीयटी पूर्ण वाक्य बा संपूर्ण वाक्य कहीं कहि परिबो देख पे मु छुटे कथा कहूची मु तुमको कहबी तुमे चिकेन तरकारी जानिଛ के कहलो जान ना तुमे किसी जानिबनी खाली खाई जानिଛ माँ तैयारी कर लक्ष्य कर केमती हुए मुझे कहूँ देख प्रथमे कड़े आनिबा गैस पर बसैबा पानी ढालिबा तापर तेल दबा तापर मांस दबा कौन कहल एमती हुए नी आ केमती हुए अर्थात यस तुम ठीक धरछ जेमिति मांस तरकारी करबा पाई प्रथम रे कड़े बसिला पोरे हम कौन करबा ना को सोरिष तेल पकेबा सेमिति पिले ये वाक्य प्रथम वाक्य को देख द्वितीय वाक्य को देख प्रथम वाक्य रे जो पद गुड़िक रही मांस तरकारी भली जहा पोरे जहा आड करबा कथा अर्थात जेमिति मांस तरकारी रे प्रथमे सोरिष तेल तापरे जीरा सुखिला लंका से टिके फ्राई हला पोरे तापर दबा आमे पियाज कटा पियाज तापरे से टिके फ्राई हला पोरे टिके लंका गुंड आड करिबा तत्परे आमे जो पेस्ट हेतिबो मसला ताकू दबा जोटा नॉर्मली आमे करछे जो मांस तरकारी सेमिति बिले एठी देखो उठी जलखिया मो खाइला ई जो क्रमटा अछि एठी इटा कोन प्रथम तो जेमते मु कहितली जे आगो पानी तापरे तेल तापरे मांस सेपरी ए प्रथमटी संयोजन है जा द्वारा कि यहाकू आमे वाक्य कहि परिबा नहीं अर्थात एक तो यह मनर भाव को पूर्ण प्रकाश कौ नहीं द्वितीय कथा हला यह जो पद पर जो पदर उपस्थिति रहिबा कथा ताहा मध्य एठारे कटि नहीं तेणु यहाकू आमे वाक्य कहि परिबा नहीं द्वितीय केस को देख मो सांग सकाळू उठी जलखिया खाइला यहाकू तुमे सार्थक वाक्य बोली तुमे कहूछ कहीं कहूछ एथि तुमे कहूछ पिले जे इठारे व्यवहार करा जाइथिबा पद गुड़िक जहा पर जीए रहिबा कथा तदनुजाई एगुड़िक अरेंजमेंट ही रही तेणु यहाकू आमे एक शुद्ध वाक्य बोली कहि परिबा किंतु प्रथमटी को आमे वाक्य बोली परिगणित करि परिबा नहीं तेणु तुम कौन जान ना जो तृतीय केस आम डिस्कसन करुचे आसक्ति ये जहाँ कि आम डिस्कसन कले दिस इज आसक्ति तुम्हें कह सार बुझा पड़लानी ये भितर आसक्तिटा कौन वेरी क्लियर पिले इठारे आसक्ति कहबार माने हला जे पद योजना अर्थात वाक्य रे व्यवहार करा जाउथिबा पद गुड़िक जो पद पर जो पद रहिबा कथा जदि सही अनुसार रहिछि ताहेले वाक्य रे आसक्ति रहिछि बोली आमे कहिबा अर्थात आमे कुछ संज्ञा कहबा कोन कहबा ना लेख वाक्यर पद योजना को आसक्ति ओब्लिक प्ले पद विन्यास कुहा जाए पिले अर्थात आसक्ति जहा पद विन्यास ताहा पुणी तुम कन्फ्यूज हो कि ना पुणी तुमको आउ तुमको विषय कहूँ अर्थात
ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବା ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ଏମିତି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ରଖିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତୁମର ମନର ଭାବକୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ଆମେ? ନା ବାକ୍ୟର ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଆସତି ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଯାହା, ଆସତି ତାହା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ଯେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଡରଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିବା କଥା ଯଦି ତଦନୁଯାୟୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆସତି। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। 1 ଯୋଗ୍ୟତା, 2 ଆକାଂକ୍ଷା, 3 ଆସକ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବ এই ତିନୋଟି ଯାକ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ତ ଟେକ୍ ନୋଟ୍ କରିଛ, ଘରେ ଗଲା ପରେ ମେକ୍ ନୋଟ୍ କରିବ। ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ 2020ରେ ଆମର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ 2021ରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେହି ପାଟର୍ନରେ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ପଢ଼ିଲେ କହିପାରିବ ଆକୁ ନେଇ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। এই ଯେମିତି ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ହେଇପାରିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ହେଇପାରିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲେ କହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବାକ୍ୟର ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାକ୍ୟର ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆସକ୍ତି। ପୁଣି ପଡ଼ିବ ବାକ୍ୟର ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ଠିକ୍ରେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଭାବୁଛି ଆଜିର এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ପିଲେ ରହିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସଜେସନ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜିର এই ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।